اور قرب و جوار سے آئی ہوئی جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کو نیکیوں کی ضرورت ہے اور وہ اپنی اپنی خیریت چاہتے ہیں، تو آئیے میرے ساتھ مل کر کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافعی رنج و بلا، شافعی روز جزا، لائق مدح و سرا، خاتم الپیغمبراں، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نوشہی بزم جنت، کونین کی زیب و زینت، دارین کی طیب و نزہت، محبوب رب العالمین۔ اللہ نے جن کی خاطر بنایا آسمان و زمین، اور جن کے چرنوں پہ قرباں ہے حضرت جبریل امین، یعنی حضور رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین کی مقدس بارگاہ میں پوری عقیدت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل 50 منٹ کا وقت لے کر آپ حضرات کے بہترین اور خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پہ دستک دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام بنام عرس سید شاہ قاسم بابا علیہ الرحمہ منعقد پذیر ہے۔ میں علماء کرام اور ان شعراء کرام کی توجہ اپنی جانب چاہوں گا، ساتھ میں آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز صرف 3 یا 4 مصروں کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ میری طرف دیکھیے آپ حضرات، ویا میری طرف دیکھیے، ادھر ادھر نہیں دیکھیے، آپ مجھے دیکھیے، میں آپ کو دیکھو، آپ مجھے دیکھو۔ لوگ آتے رہیں گے کیونکہ ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں نا۔ اور میرا اپنا جو ایمان عقیدہ ہے میں آپ کو بتا دوں، میرا ایمان یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے میری تقریر سن رہے ہیں اور سنیں گے، اور یہ میرا پختہ ایمان یہ ہے کہ حضرت قاسم شاہ لیٹے لیٹے میری تقریر سن رہے ہیں اور سنیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میں ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کروں گا کہ چراغ کفر جہاں سے بجھا کے رکھ دیں گے، چراغ کفر جہاں سے بجھا کے رکھ دیں گے، نبی کے نور کی شمع جلا کے رکھ دیں گے، اور گر چاہ جائیں زمانے میں اولیاء اللہ، گر چاہ جائیں زمانے میں اولیاء اللہ، تو چمکتی ریت پہ جنت بنا کے رکھ دیں گے۔ گر چاہ جائیں زمانے میں اولیاء اللہ، تو چمکتی ریت پہ جنت بنا کے رکھ دیں گے۔ انہیں نہ چھیڑ
انہیں نہ چھیڑ یہ رب کے خاص بندے ہیں، انہیں نہ چھیڑ یہ رب کے خاص بندے ہیں، ارے ضد پہ آئیں تو سورج بلا کے رکھ دیں گے، انہیں نہ چھیڑ یہ رب کے خاص بندے ہیں، ضد پہ آئیں تو سورج بلا کے رکھ دیں گے۔ حضرات میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی لوگ میرے سامنے حاضر ہیں الحمدللہ وہ مجھے سن رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ اچھی باتیں، تقریر تو الحمدللہ میں روزانہ کہیں نہ کہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے جلسوں میں تقریر کرتا ہوں، لیکن آج کا یہ مجمع بڑا مجھے پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قاسم صلی اللہ نعت گنگنا رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، آپ جھوم رہے تھے، لب چوم رہے تھے، ہوٹوں سے بھی داد، نوٹوں سے بھی داد، اس کے بعد جناب دانش دیا یہ بھی پڑھ رہے تھے، آپ بہت جھوم رہے تھے، ہوٹوں سے بھی داد، نوٹوں سے بھی داد، اور ہمارے شاعر اسلام یہ بھی پڑھ رہے تھے، آپ جھوم رہے تھے، ہوٹوں سے بھی داد، نوٹوں سے بھی داد۔ میں سمجھتا ہوں آپ جھوم کیوں رہے تھے، لبوں کو چوم کیوں رہے تھے، داد دے کیوں رہے تھے؟ اس لیے داد دے رہے تھے کہ آپ نبی کے غلام ہیں، اس لیے داد دے رہے تھے آپ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، اس لیے داد دے رہے تھے آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آقا سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ آپ کا جھومنا مصطفیٰ کے نام تھا، آپ کا چومنا مصطفیٰ کے نام تھا، آپ کا روپیے خرچ کرنا مصطفیٰ کے نام تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے دل سے میری دعائیں نکل رہی تھی، اے اللہ یہ جو تیرے نبی کے نام پہ لٹا رہے ہیں، جو تیرے نبی کے نام پہ نواز رہے ہیں، یہ جو مصطفیٰ کے نام پہ مچل کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ انہیں اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ جب جب تیرے نبی کی یاد آئے تو یہاں کے مسلمان پاکہ بازار میں نہیں مدینہ شریف میں نظر آئے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضرت بابا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ اور حضرات بڑے خوش ہیں آپ کہ اللہ کے ولی کے آستانے پہ آئے ہیں، لیکن ایک بات کہوں گا برا مت مانیے گا، مجھے قطعی اس بات کی فکر نہیں رہتی ہے کہ دوبارہ مولانا صابر مجھے دعوت دیں یا نہ دیں، میری تاریخ ایسے ہی خالی نہیں رہتی، الحمدللہ دانش کو پوچھو تو بتائے گا، ایسے ہی میں بہت بزی آدمی ہوں، آج میں خالی تھا، ان کی تاریخ کو میں نے قبول کیا اور میری حاضری ہو گئی، مجھے اس چیز کا کوئی ٹینشن نہیں کہ آپ بلاؤ دوبارہ نہ بلاؤ، میں جانتا ہوں میرا رب خالق ہے، رزاق ہے، وہ کہاں سے رزق دے گا؟ وہاں سے رزق دے گا جہاں میرا دماغ نہیں جائے گا، آپ کا دماغ نہیں جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں قاسم صاحب کا دیوانہ ہوں، میں غوث کا دیوانہ ہوں، میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں فلاں کا دیوانہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ بکواس کر رہے ہو، آپ کوئی دیوانے نہیں ہو، جانتے ہو آپ اتنی بڑی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے کہ جو غوث کا دیوانہ ہوگا، جو خواجہ کا دیوانہ ہوگا، جو قاسم صاحب کا دیوانہ ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ جواری نہیں ہوگا، وہ حاجی ہوگا، وہ بدکار نہیں ہوگا، وہ نیکوکار ہوگا۔ آپ تو دیوانگی کا دعوت دیتے ہو لیکن آپ دیوانے نہیں ہو۔ دیوانہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیوانہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ چلتے ہو تو نظر غیروں کی طرف اڑتی ہے، آپ چلتے ہو تو دوسرے کی بہو بیٹیوں کو تاکتے ہو، آپ چلتے ہو تو شراب خانے کی جانب جاتے ہو، آپ چلتے ہو تو جوئے اور تاش کے اڈے کی طرف چلتے ہو، آپ چلتے ہو تو سنیما ہال کی طرف چلتے ہو۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ جب دیوانہ چلتا ہے تو کہاں چلتا ہے؟ دیوانہ جا رہا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے، دیوانے کہاں چل رہا ہے؟ تو قرآن کو الٹ پلٹ کرنے میں چل رہا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا جو سچا دیوانہ ہوتا ہے، جو سچا مستانہ ہوتا ہے، جو سچی محبت کرتا ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہاتھ میں مٹی لیتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ سونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھا۔
اور ہمارا ماحول آج کے اس پرآشوب دور میں ہم دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا جتنا بگڑیے گا اتنا ہی آپ پریشان ہوگے، پائی پائی کو آپ ترسیں گے، عزت کو آپ ترسیں گے، شہرت کو آپ ترسیں گے، آپ کی جگ ہسائی ہوگی۔ یاد رکھیے گا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ کو ٹوپی پہننا دشوار ہو جائے گا، پگڑی باندھنا دشوار ہو جائے گا، داڑھی رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ حضرات یہ تو چھوٹا مجمع ہے، لاکھوں کے مجمع میں فرید احمد مصباحی دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ آج ہم برباد ہو گئے، آج ہم تباہ ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان کل بھی تھا، مسلمان آج بھی ہے، اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کل جو اسلام تھا آج وہی اسلام ہے، لیکن کل جو مسلمان تھا آج وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرات ضرورت ہے ہمیں پکا مسلمان بننے کی، ضرورت ہے ہمیں سچا مسلمان بننے کی، ضرورت ہے ہمیں دیندار مسلمان بننے کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کیجئے گا، میں ایک اچھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم ان اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، بولو آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، پوچھو نا حضرت سید شاہ قاسم بابا سے، حضرت ہم کیوں آپ کی بارگاہ میں آئے؟ کیا ملے گا آپ کی بارگاہ میں آنے سے؟ کیا رکھا ہے آپ کی چوکھٹ پر؟ تو جواب ملے گا، اے آنے والا ذرا دل سے مانگ، کیا چاہیے تمہیں؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے سب کچھ بڑھتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے تمہیں ایم ایل اے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور جتایا بھی جائے گا۔ یہ وہ چوکھٹ ہے، بے اولاد ہے، دل سے مانگ، تمہیں اولاد کی برکتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ اور میری بارگاہ میں دل سے مانگ، سرداری چاہیے تمہیں دیا جائے گا، مالداری چاہیے تمہیں دیا جائے گا، مکان چاہیے تمہیں دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا بابا قاسم شاہ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ پورے بارگاہ بازار اور کٹک کے اطراف کے لوگ یہ آپ سے مانگنے آتے ہیں، یہ سب لینے والے، آپ تنہا دینے والے، آپ تنہا دینے والے کیسے بن گئے؟ یہ مقام آپ کو کس نے دیا؟ یہ مرتبہ کس نے دیا؟ یہ پوزیشن کس نے دیا؟ آپ کو یہ احترام اور یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو ایک جواب آج بھی ان کے آستانے سے آئے گے، سنو اے مانگنے والوں، تم نے تو پوری زندگی اپنی طبیعت پہ عمل کیا اس لیے مانگتے ہو، اور میں نے پوری زندگی نبی کی شریعت پہ عمل کیا اس لیے مانگتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تم طبیعت پہ چلتے رہے، تم رسوا ہوئے، تم طبیعت پر عمل کیے، بدنام ہوئے، تم نے طبیعت پر عمل کیا، تم مانگ رہے ہو، میں نے شریعت پہ عمل کیا، باٹا۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اور حضرات معاشرہ اتنا بگڑ گیا، بچے کے ہاتھ میں موبائل، بچی کے ہاتھ میں موبائل، جوان کے ہاتھ میں موبائل۔ ایک بات آئی، میری مائیں آپ بھی بیٹھی ہو، میری بہنوں تم بھی بیٹھی ہو، میری بیٹیاں تم بھی پردے سے میری گفتگو کو سنو۔ حضرات کیسے ہے وہ باپ جو اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، اسلام میں کسی مفتی سے پوچھو کہ اسلام میں آج کے دور میں کسی اپنی جوان بیٹی کو موبائل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ آج کیا دور آ گیا ہے، ٹیچر آتا ہے ہمارے گھر پڑھا رہا ہے، جوان بیٹی کو طرح کمرے میں پڑھا رہا ہے۔ حضرات آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت جنید بغدادی ہے، جلدی سے بولو کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، آپ نے پوچھا کہ اچھا بتا تیرے گھر کی کیا حالت ہے؟ کہا حضور اللہ کا کرم ہے۔ کہا اللہ نے کتنی اولادوں سے نوازا؟ کہا حضور میری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ کہا اچھا کیا کر رہی ہے تمہاری بچی؟ کہا حضور ابھی میرے فلاں شخص کے ساتھ، میرے فلاں دوست کے ساتھ بیٹے کے ساتھ وہ مارکیٹ گئی ہے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی جوان بیٹی کو کسی کے ساتھ مارکیٹ بھیجتا ہے؟ کہتا ہے حضور کیا کرو، بھیج تو دیا ہے لیکن مجھے اس پر اعتماد ہے اس لیے بھیجا ہے، اس پر بھروسہ ہے اس لیے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو فاسق و فاجر ہے، تو کہتا ہے کہ تیری بیٹی نہیں بلکہ جو لے جا رہا ہے اس پہ تجھے اعتبار ہے۔ ابے یہ بتا تیرے گھر کی عورتیں زیادہ بہتر ہے یا مصطفیٰ کے گھر کی عورتیں وہ زیادہ بہتر ہے؟
कहा हुजूर की घर की औरतें ज्यादा बेहतर है। कहा सुनो, मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। मेरे आका के बगल में आका की 3 बीवियां बैठी हुई थी। एक का नाम था हजरत सौदा, दूसरी बीवी का नाम था हजरत आयशा, तीसरी बीवी का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। हुजूर की 3 बीवी हुजूर के बगल में बैठी है। अचानक एक सहाबी जो नाबीना थे, अंधे थे, आंखों को दिखता नहीं था, लाठी ठक ठक करते हुए मेरे सरकार के तैयारे मोहब्बत की जानिब चलने लगे। आका ने लाठी की आवाज को देखा नाबीना सहाबी चले आ रहे हैं। हजरत गरामी गौर कीजिएगा, नाम था हजरत उम्मे मक्तूम सहाबी का नाम था। चले आ रहे हैं, जैसे करीब आए मेरे नबी ने कहा आयशा पर्दा करो, उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। मेरे नबी ने कहा सौदा पर्दा करो, उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। हजरत आयशा मुस्कुरा कर अर्ज करती है मेरे प्यारे आका, है मेरे सरताज, है मेरे शोहरे नामदार, आने दीजिए उम्मे मक्तूम को। उनसे कैसा पर्दा, मैं उनसे कैसा पर्दा करूं? सौदा कहती है आका इनसे कैसा पर्दा, ये तो पैदाइशी अंधे हैं, ये हमें देख नहीं सकते, इनसे कैसा पर्दा? नबी फरमाते हैं आयशा बता, ये तो देख नहीं सकते, ये अंधे हैं। क्या तू भी अंधी है? तू बता। सौदा क्या तू अंधी है? तू बता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये निकला गोया नबी ने मिजाज दिया कि जिस तरह एक गैर मर्द गैर औरत को ना देखे, इसी तरह गैर औरत किसी गैर मर्द को ना। लेकिन आज हमारे घर से ये पर्दा उठता जा रहा है। मेरी बेटी बाजार जा रही है, मेरी बहन बाजार जा रही है। जरा गौर कीजिएगा, हो सकता है आपको तकलीफ हो कि मौलाना बड़ी कड़वी गुफ्तगू आप कर रहे हो। हजरात सहाबा का मजमा है, नबी तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने मुस्कुरा कर एक सवाल सहाबा से किया, बताओ वो मजमा कितना अच्छा होगा जिस मजमा में सुनने वाले सहाबा हो। हजरात मैं तकरीर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना? बोलो, अरे बोलो अच्छा लग रहा है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब अपना हाथ नीचे करो, बताओ जब हुजूर तकरीर करें कुर्सी पे बैठ के तो कैसा लगेगा? मुस्तफा तकरीर करे तो कैसा लगेगा? नबी तकरीर शुरू कर दिए, अली बैठ कर सुन रहे हैं, सिद्दीक बैठ कर सुन रहे हैं, उमर बैठ कर सुन रहे हैं, उस्मान बैठ कर सुन रहे हैं, अबू दुजाना बैठ कर सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अजीम फक़ही बैठ कर सुन रहे हैं। आका ने एक सवाल कर दिया, ए मेरे सहाबा बताओ वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत मानी जाएगी? है मेरी माँ गौर से सुनना, है मेरी बेटी गौर से सुनना, है मेरी बहन तू भी गौर से सुनना। नबी ने पूछा है, ए मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी ने हाथ उठाया। आका ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा हाथ उठाए तुम बताओगे? क्या सरकार मैं बताऊंगा। अच्छा बता दुनिया की सबसे बेहतर औरत कौन है, दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है, दुनिया की सबसे नेक औरत कौन है? वो कहता है या रसूल अल्लाह। वो सहाबी अर्ज करते हैं मेरे आका दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जो पर्दे में रहे। बोलो कहाँ रहे? पर्दे में रहे। नबी ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, तुमने कहा तो ठीक है, लेकिन जो जवाब मैं चाहता हूँ तेरा जवाब वैसा नहीं है, अगरचे तुमने भी कुछ जवाब दिया है। एक दूसरे सहाबी थे, हाथ उठाए, क्या आका मैं बयान करूंगा। नबी ने पूछा तुम बताओ। उसने कहा या रसूल अल्लाह दुनिया की बेहतरीन औरत वो है जो नमाज पढ़े और पर्दे में रहे। एक सहाबी ने हाथ उठाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह दुनिया की सबसे बेहतर औरत वो है जो नमाज भी पढ़े और तिलावत कुरान भी करे और पर्दे में रहे। आका ने कहा तेरा भी जवाब मुकम्मल नहीं है, जैसा जवाब मैं चाहता हूँ। हजरत अली उसी मजमा में बैठे थे, थोड़े नाटे थे, थोड़ी दबक गए और चुपके से मजमा से निकले, दौड़े दौड़े गए, फातिमा के करीब पहुंचे और पूछने लगे मेरी शरीके हयात जरा ये तो बताना, आज नबी पूछ रहे हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम बता सकती हो कि बेहतरीन औरत कौन है? तुम बता सकती हो अच्छी औरत कौन है? तुम बता सकती हो दुनिया की सबसे नेक औरत कौन है? सबसे बेहतर औरत कौन है? तुम बता सकती हो। हजरत अली जब पहुंचे हैं ये सवाल लेकर, हजरत फातिमा ने मुस्कुरा कर पूछा क्या ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आपको न मालूम? हम मुझसे पूछते हैं, कहा तुम बताओ। कहा सवाल ऐसा है कि तुम मुझसे पूछते हो, क्या मेरे नाना मेरे अब्बा ने ये नहीं कहा कि रहमतुल लिल आलमीन का ऐलान नहीं है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा? नबी फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर के दरवाजा है। आप इल्म के शहर के दरवाजा हो। मेरे सरदार आपको
जवाब नहीं मालूम। कहा फातिमा तू क्यों नहीं दे देती, जल्दी जवाब दे, ऐसा ना हो मजलिस टूट जाए और मैं जवाब न दे सका, जल्दी बताना दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है। हज़रत फातिमा अर्ज करती है मेरे आका मेरे शोहरे नामदार, सवाल बहुत आसान है और जवाब भी बहुत आसान है। कहा जवाब तो दे। हज़रत फातिमा अर्ज करती है सुनो, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे कभी किसी गैर मर्द ने ना देखा हो और ना ही उस औरत ने कभी किसी गैर मर्द को देखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता जाओ ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि आपकी बहू को कोई ना देखे। आपकी बहू नकाब में निकल रही है, आपकी बेटी नकाब में निकल रही है, आपकी घर की औरतें नकाब में निकल रही है। हो सकता है कोई ना देखे, लेकिन ये मुश्किल है कि आपकी बेटी पर्दे के अंदर से किसी गैर को ना देखे। ये बहुत ही वो था इस्लाम, वो थे मुसलमान जो पर्दे के अंदर से भी किसी गैर को देखना नहीं चाहते थे। आज का दौर ऐसा आ गया है कि हम पर्दे के अंदर से भी गैर को देखते हैं। हज़रत ग्रामी जरा याद कीजिएगा, मैं कह रहा था इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, लेकिन जो मुसलमान कल था वो मुसलमान आज नहीं है। आज किसी नौजवान को पकड़ लो, उससे पूछो मेरे भाई जरा ये तो बताना बांका मस्जिद के बांका बाजार की मस्जिद में सुबह की नमाज का वक्त क्या है, बोल अज़ान कितने बजे होती है, मेरे भाई को पता नहीं है। पता जमात कितने बजे होती है, कहता है मुझे इल्म नहीं है, और दावा कहता है कासिम शाह का दीवाना हो, दावा करता है गौस का दीवाना हो, दावा करता है ख्वाजा का दीवाना हो। हज़रात मर्द तो मर्द है, माओ से पूछो घर में जाकर, अपनी बेटियों से पूछो अपने घर में जाकर, अपनी बीवी से पूछो अपने घर में जाकर, अपनी माँ से पूछो अपने घर में जाकर कि बता मेरी माँ, बता मेरी बहू, बता मेरी बेटी, बता मेरी बहन, बता कि ज़ुहर की अज़ान का वक्त क्या है, जमात का वक्त क्या है, असर की अज़ान का वक्त क्या है, जमात का वक्त क्या है, मगरिब की अज़ान का वक्त क्या है, जमात का वक्त क्या है, इशा की अज़ान का वक्त क्या है, जमात का वक्त क्या है। न मेरी माँ को मालूम है, न मेरी बहू को मालूम है, न मेरी बेटियों को मालूम है, न मेरी बहनों को मालूम है। बोलो अफसोस का मकाम है या नहीं है। लेकिन इसी माँ से पूछो, इसी बहू से पूछो, एक कड़वी बात बताने जा रहा हूँ हज़रात, इससे पूछो इसको नमाज का वक्त नहीं मालूम, मेरी माँ को अज़ान का वक्त नहीं मालूम, घर की बहुओं को जमात का वक्त नहीं मालूम, लेकिन इनको पूछो वो बता देंगी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक टीवी के किस चैनल पर कौन सा सीरियल कितना घंटा कितनी देर देता है। ये मेरी माँ जानती है, ये मेरे घर की बहू जानती है, ये मेरे घर की बेटी जानती है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? और नशा इस कदर है, इस कदर नशा है, एक एक सीरियल से इनको अगर उस वक्त में आप आके बोलो थोड़ा चाय बना दो तो उसको टेंशन हो जाता है, बच्चा रोता है तो उसका दिमाग खिसकने लगता है, और खुदा ना खास्ता अगर लाइन चली जाती है तो मेरी बेटी मेरी माँ लाइन वाले के 14 पुष्ट को गालियां देती है कि यही वक्त है इसके लाइन काटने का, इसका सीरियल छूट गया तो बचाओ। जो माँ इस कदर नशा हो तो सीरियल का नशा ऐसा नशा कि उसके बगैर उसे सुकून ना मिले, लाइन चला गया मोबाइल चला कर देख रही है, लाइन चली गई है मोबाइल पे खो गई है। मैं पूछता हूँ क्या इस माँ के कोख से होने वाला बच्चा कोई गुलाम, कोई बच्चा क्या हजरत कासिम का गुलाम कहलाएगा, ख्वाजा का गुलाम कहलाएगा, गौस का गुलाम कहलाएगा? क्योंकि माँ ऐसी है तो बेटा भी वैसा होगा। लेकिन तारीख पलट कर देख लो हजरत ग्रामी, जरा गौर से सुनिएगा, तारीख पलट कर देख लो। एक बच्चा वो भी था, एक बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, वो बच्चा छोटा था, वो बच्चा बिस्तर पे लेटा है, संजर की जमीन है, संजर की जमीन पे छोटा बच्चा अपने छोटे से खजूर के बिस्तर पर लेट कर रो रहा है। उसकी माँ बैठ कर बगल में बर्तन धो रही है। बच्चा अपने एड़ियों को उस खजूर के छाल से रगड़ने लगा, बच्चा हिचक हिचक कर रोने लगा। माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा भूख से रो रहा है, माँ तड़पने लगती है। माँ ने बर्तन धोना बंद किया, माँ ने वजू बनाना शुरू किया, माँ ने वजू बनाया और फौरन खजूर के छाल के बिस्तर पे माँ अपने चेहरे पे और अपने सर पे ओढ़नी डालकर अपने बच्चे को सीने से लगा कर कहती है, ए मेरे लाल ये दे मेरा दूध पीना शुरू कर दे। ए मेरे बेटे मैं जानती हो तुम नंगे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं मालूम, तेरी माँ पढ़ती
پڑھتی ہے بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اے بیٹا تو دودھ پینا شروع کر، اور ماں کہتی ہے میرے لال جب تک تو اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے گا تیری ماں نبی پہ درود پڑھتی رہے گی۔ اے بیٹا تو دودھ پیتا جا تیری ماں درود پڑھتی جائے گی۔ اب تاریخ سے پوچھو وہ ماں کون تھی، وہ بیٹا کون تھا، تو اتہاس بتاتا ہے کہ اس ماں کا نام مائے نور بیگم ہے، اور اسی بچے کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یاد رکھیے گا اگر گھر کی ماں شریف ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تلاوت کرنے والی قاریہ ہو، تو جو بیٹا پیدا ہوگا اسے دنیا حضرت قاسم صاحب کے نام سے یاد کرے گی، اسے دنیا مجاہد ملت کے نام سے یاد کرے گی، اسے دنیا مفتی اعظم کے نام سے یاد کرے گی، اور اسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرے گی، اور اسے دنیا اختر رضا کے نام سے یاد۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، وقت کی قلت دامن گیر ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، جب ماں اچھی ہوتی تھی تو بچے شریف ہوتے تھے، بچے نیک ہوتے تھے۔ آج تو میری ماں بگڑتی جا رہی ہے۔ بتاؤ کیا ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ نہیں ہے؟ بتاؤ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا تو معاملہ ہی ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ایک شوہر اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کی بیوی بچے کی کیسی تربیت کر رہی ہے، وہ تو باہر میں راجنیتی کرنا چاہتا ہے، باہر میں راجنیتی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں راجنیتی، مسلمان ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی حصوں میں بٹ چکے، یہ تیرا یہ میرا، میں فلانا تو ہم کا، وہ ٹھکانا میں سم کا۔ حضرات بٹو نہیں، مل کے رہو، محبت سے جیو، اور یاد رکھنا جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ بٹتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے اگر بڑے سے غلطی ہو گئی ہے، چھوٹا کہتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی میں معاف کرتا ہوں کیونکہ آپ بڑے ہو، چھوٹے سے غلطی ہوتی ہے تو بڑا کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں کیونکہ تم چھوٹے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو میں غلط بول رہا ہوں؟ آج تو اتنی پارٹیاں ہیں کہ گاؤں میں آپس میں نہ لڑو مسلمانوں، متحد ہو کر زندگی گزارو۔ تمہارے سامنے تمہارے نبی کا کردار آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک مصطفیٰ کا کردار زندہ رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں کون کہتا ہے؟ جانتے ہو اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، اسلام پھیلا ہے تو غوث اعظم کے کردار سے پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو غریب نواز کے اخلاق سے پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے۔ آپ تاریخ پلٹ کر کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ تو پڑھتے نہیں ہو، صرف لڑتے رہتے ہو۔ حضرات یاد رکھیے گا لڑنے سے کچھ نہیں ملے گا، پڑھنے سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ دین کی تعلیم حاصل کرو، اپنے امام کے پاس آؤ، امام صاحب کم سے کم مجھے سورہ اخلاص کو یاد کرا دو، نماز کی 5 سورتیں مجھے یاد کرا دو۔ کون نوجوان ہے؟ کتنے نوجوان ہے موبائل دیکھنے کے لیے مکمل وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک بیوی اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، اس کا شوہر باہر جا رہا ہے۔ جانتے ہو ایک وہ زمانہ تھا جب کسی کا شوہر باہر جاتا تھا تو بیوی مسلح لپیٹ کر باہر آتے تھے اور اپنے شوہر سے کہتے تھے اے میرے سردار آپ رزق کے تلاش میں جائیے، میں آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اور کہتی تھی مولا میں تیرے حوالے اپنے شوہر کو کرتی ہوں، اے میرے مولا میرے شوہر کو صحیح سلامت مستقبل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بتاؤ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کے حق میں دعا کرتی ہو، کرتی ہے لڑتی ہے، کیا نہیں میرے ناک کا نہیں لایا تو کیسا مرد ہے، میری ساڑی عید میں اچھا نہیں دیا تو کیسا مرد ہے، جس دن سے تیرے گھر میں آئی اسی دن سے میں پریشان ہوں۔ بولو غلط بول رہا، تم نے مجھے کیا دیا؟ تم مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ آج کی بیٹی کہہ رہی ہے، آج کی بیوی کہہ رہی ہے، آج کی ماں کہہ رہی ہے۔ حضرات اسلام اسے نہیں کہا جاتا، اسلام سمجھنا ہے تو آؤ میں آپ کو
समझाता हूँ इस्लाम किसे कहा जाता है। मुस्तफा का घराना है, फातिमा का है, हजरत फातिमा का घर है, अली शेरे खुदा है, खाने के लिए अनाज नहीं है, हसन हुसैन कई दिन के भूखे हैं, उसके बावजूद में हजरत फातिमा ने अली शेरे खुदा से ये न कहा कि तुम्हारे पास तब ताकत नहीं थी, तुमने मुझसे शादी क्यों किया, बल्कि कहती है मेरे सरताज मुझे बंद कमरे में बंद हो जाने दीजिए और मेरा ये दुपट्टा ले जाओ बाजार में बेच दो, अल्लाह जितना देगा उससे बच्चे भी खाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसे इस्लाम, ये इस्लाम है। हजरात गरामी, अफसोस का मकाम हमारा मामला ही है कि चलते फिरते हमारे नौजवान आवारगी कर रहे हैं। खुले लफ्जों में मैं कहता हूँ ये चलते फिरते ये नौजवान आवारगी में मुसल्लत हैं। बचो और बचाओ अपने बेटों को, जवानों को। इस दिन के लिए तुम्हें दुनिया में नहीं लाया गया कि तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम हो। याद रखो, शराब तुम पीते हो बदनाम इस्लाम होता है, चोरी तुम करते हो बदनाम इस्लाम होता है, बुराइयां तुम करते हो बदनाम इस्लाम होता है, गलत रविश तुम्हारी होती है टारगेट इस्लाम होता है। हजरत इस्लाम को बदनाम न करो। इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा पक्का सच्चा मजहब है, इससे बेहतर कोई मजहब नहीं है। आओ अगर बात आई तो बताता हूँ। बारिश का मौसम है, आज हम चलते हैं गाड़ी सनसना कर ले गए, हम देखते नहीं है कि बारिश के छींटे से कितनों के कपड़े खराब हो गए, किसने तुम्हारी माँ को गाली दिया, किसने तुम्हारी बहन को गाली दिया, तुम्हें इसका कोई असर नहीं होता है। आओ अपने इमाम आजम की बारगाह में आओ। बारिश का मौसम था, हजरत इमाम आजम है जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब जा रहे हैं। अचानक इमाम आजम की जूती एक गड्ढे पे पड़ी, पानी पिचक कर एक यहूदी के दीवार पे छींटे पड़ गए। मेरे इमाम ने उसके घर की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने के बाद उस पत्नी को अपने नाखून से उस खतरे को उसकी मिट्टी की दीवार से साफ किया, अपना रुमाल निकाल कर अच्छी तरह उसे पोंछ दिया और पोंछने के बाद मुसलमानों का इमाम दरवाजे पे दस्तक देता है। जब यहूदी ने अंदर से देखा दरवाजा न खोला, क्योंकि उन्होंने इमाम आजम से 10,000 रुपया कर्जा लिया था। तो सोच रहा था कि मुसलमान का इमाम मुझसे पैसा तकाजा करने आया है, लेकिन इमाम तो इसलिए नहीं ना बुला रहे थे। बार बार दस्तक देने पर जब वो अंदर से बाहर आया है, आने के बाद जब देखा क्या बात है, तो हज़रत इमाम आजम फरमाते हैं मैं चल के जा रहा था, कीचड़ पे जूती क्या पड़ गई कि तेरे दीवार में थोड़ा सा दाग लग गया, तो मैंने अपने रुमाल से साफ कर दिया है, मुझे माफ कर देना। तेरे दीवार की थोड़ी सी मिट्टी गिर गई है, मुझे माफ कर देना। इतना सुनना था, यहूदी कदमों पे गिर रहा है। देखो जब ये चलते हैं तो चलते फिरते कैसे इस्लाम फैल रहा है। ये जिधर से गुजरते हैं इस्लाम और ईमान की खुशबू आती है। हज़रत जरा कुर्बान जाइए, यहूदी कदमों पे गिरता है और गिरने के बाद कहता है ऐ मेरे इमाम, ऐ मुसलमानों के इमाम, ऐ मुसलमानों के इमाम, आपने दीवार के दाग को तो साफ कर दिया, लेकिन कुफ्र का दाग जो मेरे सीने में है इसे कौन साफ करेगा? इसे भी तो साफ कीजिए, मुझे भी तो कलमा पढ़ाइए, मुझे भी तो मोमिने कामिल बनाइए। इमाम पाक ने कलमा पढ़ाया, मोमिने कामिल बनाया, और बनाने के बाद जब अज़मत रसूल उसके सामने पेश करते हैं, कहता है मेरे आका आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहा वो कैसे मैं समझ गया, कहा कैसे समझे, गौर से सुनो। वो कहता है मैं जान गया जब मुसलमानों के इमाम आजम के अखलाक इतने अच्छे हैं तो रसूल आजम के अखलाक कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, शाने औलिया, अजमते औलिया, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और कीजिएगा, इमाम आजम जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जिधर से गुजर रहे इस्लाम फैल रहा है। मैं पूछता हूँ क्यों फैल रहा है? फैल रहा है इमाम आजम के अखलाक की बुनियाद पर। ऐ नौजवानों, तुम भी तो इमाम आजम को फॉलो करते हो ना? फॉलो करते हो कि नहीं? आज तो मेरा नौजवान भाई, आज तो मेरा नौजवान भाई आज इमाम आजम को फॉलो नहीं करता है, उसका कोई ना कोई फेवरेट मोबाइल पे है, उसे लाइक मार रहा है, उसे फॉलो कर रहा है। याद रखिएगा, जब अपने बुजुर्गों को फॉलो करोगे तो तुम बुजुर्ग बनते जाओगे, गैरों को फॉलो करोगे तो तबाह और बर्बाद कर दिए जाओगे। अभी
अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हजरात मुझे आप दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, हजरात आओ मैं आपको दिल्ली ले चलो। बोलो कहाँ ले चलो? पूरा मजमा बोले बात अच्छी लग रही है ना? सबको बातें अच्छी लग रही है? कितने लोग चाहते हैं 10 मिनट तकरीर हाथ उठाकर? अब अपना हाथ नीचे डालो, गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह 11 तारीख को फिर मैं आप खटबिन साई में इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी। जरा गौर से सुन लो हजरात, तवज्जो से सुनना। बोलो दिल्ली है ना, आज आपको कोई नहीं मानता, आपको अपना बेटा नहीं मानता, आपका भाई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता मैं पूछता हूँ? अपना तो अपना, जब अपना नहीं मानता तो गैर कहाँ से मानेगा? जब मीम नहीं मानता तो गैर मीम कैसे आपको मानेगा? समझ रहे नहीं सारा? क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है, आजकल बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती है बात। रात गौर कीजिएगा, मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन कल लोग आपको मानते थे। आज से 100 साल पहले जाइए, लोग आपको मानते थे। आपकी मस्जिदों में लाइन लगती थी कि मौलाना साहब जरा दम कर दीजिए, नमाजी साहब जरा दम कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। गैर आकर लाइन लगाते थे। आज तो अपने भी आपको नहीं मानते। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मानते? याद करो, अल्लाह अकबर, वो दिल्ली है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली। पानी की बड़ी किल्लत थी किसी जमाने में, जब दिल्ली सरकार ने चाहा कि चलो एक काम करते हैं कि टैंकर में पानी लाया जाए, किसी चौराहे पे पानी को अनलोड किया जाए, हौस बनाया जाए और वहां से पूरे दिल्ली वाले पानी लेकर जाएंगे। तो मसला वहां पर खड़ा हुआ कि कौन होगा जिसको सब लोग मानेंगे, जिसकी निगरानी में पानी तकसीम किया जाएगा। बड़े बड़े लोगों का नाम आया, राजाओं का नाम आया। किसी को कौमे मीम ने नकार दिया, तो किसी को कौमे हुनूद ने नकार दिया, तो किसी को शिया ने नकारा, तो किसी को सुन्नी ने नकारा, तो किसी को किसी ने कहा कि हम इन्हें नहीं मानते। आखिरकार किसी ने एक नाम वहां ले लिया कि चलो उनको सरपरस्ती में ये काम होगा, उन्हें मैं मानता हूँ। किसी ने कहा बता वो कौन सा नाम है जिसे तू मानता है? कहा ये कोई और नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया है। पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया है। जैसे निजामुद्दीन औलिया का नाम आया, कौमे हुनूद ने कहा हम मानते हैं, हर जमात वालों ने कहा हम मानते हैं, अपनों ने कहा हम मानते हैं, गैरों ने कहा हम मानते हैं। सब ने उनको अपना मान लिया। का हुजूर खड़े रहेंगे, पानी बटेगा। एक दिन वो भी आया। हजरत मैं बहुत कुछ बयान करना चाहता था, टाइम बहुत कम है, सुनो। वो वक्त आया, हजरत निजामुद्दीन औलिया आ गए। आप हौज के सामने खड़े हैं, अब पानी लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। अचानक एक गैर मुस्लिम औरत को दूर से आपने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रही है, वो ज़ारो कतार रो रही है। हजरत निजामुद्दीन ने उसके दिल को पढ़ लिया और वहीं से आवाज दिया, मेरी बेटी। वो बच्ची दौड़ती हुई औरत करीब आई और रोने लगी, हिचक हिचक के बाबा के कदम पे गिर जाती है। बाबा पूछते हैं मेरी बेटी तू रो क्यों रही है, तुझे किस चीज ने रुला दिया? कहा बाबा पानी के एक कतरे के लिए मैं तरस जाती हूँ, मुझे पानी पीने को नहीं मिलता है। कहा बेटी तू लाइन में लग जा, तुझे पानी मिल जाएगा। कहा बाबा मैं लाइन में नहीं लग सकती हूँ। कहा बेटी क्यों नहीं लग सकती? वो कोई मुसलमान नहीं थी, काफिर औरत है। कहा बाबा मेरा शौहर अपा ही जाए, वो मेरे बगैर एक पल जी नहीं सकता, इतनी लंबी कतार में घर में लगोगे। बाबा मेरे शौहर को पता नहीं उसका दम न घुट जाए, बाबा मैं लाइन में नहीं लग पाऊंगे। लेकिन बाबा कई रोज से हमें पानी का एक घोट न मिल सका। इतना सुनना था, हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में आंसू आते हैं। आपने कहा है लोगों क्या तुम इजाजत देते हो कि इस औरत को पहले पानी दे दो? पूरे लाइन से आवाज आती है मेरे आका आप जिसे चाहो पहले दो, आप जिसे चाहो बाद में दो, आपका हुक्म हमारे सर और आंखों पर है। हजरत निजामुद्दीन ने 2 डोल पानी 2 मटका उस औरत के हवाले किया। कहा बेटी फिर के ले जाना। कहा बाबा मैं नहीं आ पाऊंगी, बाबा मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मैं बहुत लाचार औरत हूँ, मैं बहुत बेबस औरत हूँ, मेरा शौहर अपाई जब मैं नहीं आ सकते। वो तो चली गई, लेकिन हजरत एक वक्त वो भी आया। हजरत निजामुद्दीन रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। आपने तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने मुसल्ले से कदम निकाला और हौज की तरफ गए। आपने 2 मटका पानी का उठाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दोनों मटके को, एक मटका दाएं कंधे पे रखा और एक मटका अपने बाएं कंधे पे रखा। अल्लाह के वली रात के सन्नाटे में अपने कंधों पे पानी रख के दिल्ली के बाजार से गुजरता हुआ उस काफिरा औरत के दहलीज तक पहुंचा। आहिस्ता से पानी रखा और वापस आ गए। वो औरत जब सुबह दरवाजा खोलती है, पानी का मटका देखकर खुशी से उछल पड़ती है। कौन ऐसा इंसान है, एक
कौन था जो इस कदर मुझ पर मेहरबान है, ये कौन था जिसने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है, पानी लेकर अंदर रख दी है। दूसरी रात आई, फिर अल्लाह का वली फिर आगे बढ़ा है। मैं पूछता हूँ मेरे बाबा निजामुद्दीन क्या जरूरत है? आप चाहते तो अमीर खुसरू के हाथ में भी पानी भिजवा देते, आप चाहते तो चिराग दहलवी आपके खलीफा थे उनके हाथ में पानी भेजा देते, आप चाहते तो दिल्ली के किसी नौजवान के हाथ में पानी भेजा देते। ए अल्लाह के वली ये काम है, ए हजरत निजामुद्दीन औलिया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब गौर से सुनिएगा। जब तीसरी रात आती है तो औरत ने भी इरादा कर लिया, आज देख के रहूंगी कौन है जो इस कदर मेहरबान है, वो नेक बख्श कौन है जो इस कदर मेहरबान है। रात भर दरवाजे पे खड़ी रही। जैसे निजामुद्दीन औलिया तीसरी रात पानी लेकर उसके दरवाजे पे रखे, हल्की आवाज क्या आई, फौरन दरवाजा खोला, देखा के सामने निजामुद्दीन औलिया का चमकता हुआ नूरानी चेहरा है। इतना देख रहा था दिया बाबा बाबा, इतने में आपने अपने होठों पे उंगली रखा, कहा बेटी खामोश हो जा, आगे कुछ ना बोला। मेरी बच्ची याद रखना, इस रात को फाश न करना, मैं रोजाना तेरी खिदमत में पानी लेकर आया करूंगा। मैं पूछता हूँ गैर मुस्लिम न थी, बोलो है कि नहीं, काफिरा न थी, कहा बेटी रोजाना तेरे घर दरबार पे पानी लाऊंगा। दो चार बातें हुई है, बाबा ने कहा किसी से कुछ न कहना। इतना कहने के बाद औरत पानी लेकर अंदर चली गई। उसका अपाहिज शौहर की नजर जब बीवी के चेहरे पर पड़ती है, वो कहता है कि ए बदचलन औरत, ये तो बता रात में किसके साथ तू बात कर रही थी, तू एक फाहिशा औरत है। मैं अपाहिज हो गया तो तुमने मेरे साथ वादा खिलाफी किया, मैं अपाहिज हो गया तो गैर मर्दों से रिश्ता जोड़ लिया, मैं अपाहिज हो गया तो तू मेरी परेशानी का फायदा उठाती है। वो गालियां देने लगा, बुरी बुरी गाली देने लगा, और हत्ता के जब उसकी गालियों की रफ्तार बढ़ने लगी तो उसने कहा बाबा, उसने कहा मेरे शौहर खामोश हो जाओ, गाली न दो, आने वाले को गाली न दो, वो बड़े नेक है, वो बड़े परहेजगार है, वो बड़े मुत्तकी है, वो बड़े अच्छे है, वो बड़े सच्चे हैं। कहा आप घबराओ नहीं, मैं कल मिलाती हूँ। जब उसके बाद वाली रात निजामुद्दीन औलिया पानी लेकर रखे गए हैं तो इतने में औरत कहती है बाबा आपने मुझे बेटी कहा है ना, आपकी बेटी की इज्जत खतरे में आ गए, आपकी बेटी अपने शौहर की नजरों में गिर गई, वो मुझे ख्वाहिशा कहता है, वो मुझे बदचलन कहता है, वो कहता है मैं गैरों के साथ नजरें मिला रही हूँ। मेरे बाबा एक तरफ हाथ का राज है, एक तरफ हाथ की बेटी की इज्जत है, बाबा मेरे शौहर के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना सुनना था। निजामुद्दीन औलिया फरमाते चलन। औरत अंदर गई, निजामुद्दीन औलिया जब कमरे के अंदर गए हैं उसकी शौहर की आंखें फटी की फटी रह गए, इतना सुनना था। शौहर कहता है मेरी बीवी मुझे माफ कर देना, आज ये चौथा दिन है, मैंने पहली रात इन्हें काम में देखा, जैसे काम में देखा था तो मेरा ये हाथ उसी दिन से काम करने लगा है, दूसरी रात काम में देखा तो मेरा ये हाथ उसी दिन से काम करने लगा है, और तीसरी रात देखा तो मेरी गर्दनें आपस में इधर होने लगी है, इतना सुनना था। अल्लाह के वली निजामुद्दीन उसके बदन पे हाथ का फेरा के खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद दोनों शौहर और बीवी निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे गिर जाते हैं और दामन इस्लाम से मुंसलिक होते हैं। निजामुद्दीन की बारगाह में अर्ज करते हैं आका निजामुद्दीन आपका दीन अच्छा है, आपका धर्म अच्छा है, आपके रहनुमा अच्छे हैं, क्या तुम्हें कैसे पता चला? तो कहने लगे कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे हो। नारे तकबीर, रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, रात वक्त कम में सिर्फ आप सुनिए, नारे में 2 मिनट चला जाता है, इसलिए नारा मत लगाइए, बस सुनिए, आप दिल में सुभान अल्लाह कह लीजिएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों जी को तीर पर हो चुका है, 10 बजे तक का ये जलसा टाइम दिया गया है। अब गौर से पूरा मजमा एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, और एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। हजरात जानते हैं आप बंदे हो, आप बंदे हो कि नहीं? बोलो आप भी बंदे हो, लेकिन जिनका उर्स हो रहा है वो भी तो बंदे है ना, अरे बोलो है कि नहीं है? लेकिन कितना फर्क है आप में। देखो आप दरबार में मांगने आए हो और ये लेटे लेटे आपको देते जा रहे हैं, आप मांगते जा रहे हो, ये देते जा रहे हैं, कितना बड़ा फर्क है इनमें, बहुत बड़ा फर्क है। क्यों फर्क है? इसलिए कि तुम तबीयत वाले हो, सिर्फ तबीयत पे अमल करते हो, इन्होंने तबीयत पे अमल न किया। तबीयत तो चाहती है कि खेल कूद में गुजारा जाए, लेकिन शरीयत नहीं कहती है कि अपनी जिंदगी खेल कूद में गुजारी जाए। आपकी तबीयत चाहती है बाजार जाने का, लेकिन शरीयत कहती है नमाज के वक्त बाजार न जाओ। आपकी तबीयत कहती है कि
सुबह तक सोए रहने को आपका मन करता है, लेकिन शरीयत कहती है नहीं, अजान हो तो उठ जाकर वजू बनाओ। आपकी तबीयत कहती है ठंडी का मौसम है लिहाज बोल लो, लेकिन शरीयत वाला कहता है नहीं, सख्त ठंडी में हौज पे वजू करके तहज्जुद पढ़ लो। कितना फर्क है आप में और हम में। जब ये फर्क को आप अच्छी तरह समझ गए तो आओ मैं आपको बताता चला, जब बंदा इस काबिल हो जाता है, अल्लाह उसे इतना पावरफुल बनाता है कि वो जो चाहता है वो होता है। उसकी हुकूमत हवा पर, उसकी हुकूमत खिला पर, उसकी हुकूमत सूरज पर, उसकी हुकूमत दरिया पर, उसकी हुकूमत पानी पर। बोलो अल्लाह वालों की है कि नहीं है? अरे अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी गुफ्तगू पर, इतिहास पलट कर देखो। दुनिया ने देखा था एक आदमी वो था जो समंदर के किनारे अचानक अपना मुसल्ला निकालने के बाद मुसल्ला को समंदर में फेंक दिया। मुसल्ला समंदर फिर जाके ठहर गया। ये आदमी मुसल्ले पे चढ़ गया, मुसल्ला बहता हुआ दरिया के अंदर जाने लगा। ये आदमी खड़ा होकर कहता है अल्लाहू अकबर। मुसल्ला पानी में, आदमी मुसल्ले पर रुकू कर रहा है, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में सजदा कर रहा है, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में क़िरात कर रहा है, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में सजदा रुकू सब मुसल्ला पे मुसल्ला पानी पे तैर रहा है। उधर से एक औरत का गुजर हुआ, उसने दूर से देखा, कहा अच्छा मेरी माओ ये न समझना कि अल्लाह तुम्हें मकाम नहीं देता, तुम लेना नहीं चाहती हो। एक औरत का गुजर हुआ, उसने दूर से देखा कि अच्छा मुसल्ला पानी में, मुसल्ला पानी में, मुसल्ला पे ये मुसल्ला पानी में रुकू, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में सजदा, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में कऊद, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में कामा, मुसल्ला पे मुसल्ला पानी में। कहा अच्छा। उस औरत को जलाल आने लगा, पूरे जलाल में आ गई औरत। उसने अपना मुसल्ला निकाला, ऐसे फेंक दिया, मुसल्ला हवा पे बिछ गया। औरत गई हवा पे खड़ी हो गई, मुसल्ला हवा में, औरत मुसल्ला पे, मुसल्ला हवा में रुकू, मुसल्ला पे मुसल्ला हवा में सजदा, मुसल्ला पे मुसल्ला हवा में इबादत, मुसल्ला पे मुसल्ला हवा में तिलावत, मुसल्ला पे। मैं पूछता हूँ उन तारीख लिखने वालों से एक तो पूछो वो मर्द कौन था, ये औरत कौन थे? तो तारीख में आता है कि समंदर में मुसल्ला बिछाने वाले का नाम हजरत जुनैद बगदादी है और हवा पे बिछाने वाली का नाम हजरत राबिया मसरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बात समझ में आ रही है? तो माएँ कल भी थी, माएँ आज भी है। कल की माँ और थी, आज की माँ और है। कल की माँ वो थी, सुबह उठती थी, नमाज पढ़ती थी और तिलावत के लिए मुसल्ला बिछा रहता था, बैठकर कुरान पढ़ती थी तो अबरे रहमत झमाझम आपके घरों पे बरसा करते थे। और आज की माँ हुआ है तो उड़ती लेट से है, सोती लेट से है, न तिलावत से मतलब है न इबादत से मतलब है। तो बताओ जब माएँ नेक होती है तो बेटे फरमाबरदार होते हैं, और जब माएँ नेक नहीं होती है तो बेटे नाफरमान पैदा। आप लाख चले जाओ इमाम साहब के पास, अरे भाई तावीज दे दीजिए बच्चा अच्छा हो जाएगा, है ना? तावीज से बच्चा अच्छा होने वाला नहीं है। ए माँ तू सबसे अच्छी तावीज है, ए माँ तेरा तरीका सबसे अच्छा, ए माँ तेरे अखलाक सबसे अच्छे, ए माँ तेरे किरदार सबसे अच्छे। ए माँ तू अपने बेटों की हिफाजत कर ताकि आने वाली नस्ल में कोई तो अच्छा पैदा हो जाए। ए मेरी माँ तू इबादत कर। याद रखिएगा एक मर्द सुधरता है जितना फायदा होता है, एक औरत सुधरती है 10 गुना ज्यादा फायदा होता है। सुधरना मर्द को भी है, सुधरना औरत को भी है। और मामला ही है आज मर्द औरतों की लड़ाई होती है किस मामले में? तलाक तक की नौबत आती है। हजरत आती है कि नहीं बोलिए? आप जाइए अदारे शरिया में 50 फोन इस फकीर के पास भी आते हैं कि हजरत ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। मैं पूछता हूँ ये तलाक की नौबत क्यों आती है? मैं एक नुस्खा देकर जाऊंगा, अपनी जवान बेटियों को दे देना मेरा ये नुस्खा। मेरा दावा है कयामत तक जब तक आपकी बेटी सलामत रहेगी कभी आपकी बेटी तलाक लेके नहीं आएगी। बोलो नुस्खा बता के जाऊं? नुस्खा बताऊं? आप अपनी बच्चियों को बेटियों को देंगे, पहली बात तो उससे मोबाइल छीन लेना, मोबाइल ना देना अपनी बच्चियों को। आज बच्चियां भाग रही हैं इसका कारण मोबाइल है। आप गलत मत सोचिएगा, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम इससे दूर रहिएगा, ये बहुत बुरी वबा है जो अपने मुस्लिम मुआशरे की बच्चियों को तबाही के दहाने पे ला के खड़ी कर देती है। आप कहते हो कि मास्टर पढ़ा रहे, मास्टर अच्छा है, क्या मास्टर की बात कर रहा हूँ? एक पते की बात
بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور اگر مرد اور عورت دونوں نیک ہو اور تو بتائیے کیا ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں؟ مرد نیک عورت نیک، بتائیے کیا وہ دین کا ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں سنو، اگر پڑھانے والا علی کے گھر کا پروردہ کے بارے تابعین حضرت حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھے جانے والی کتاب بیچ میں قرآن مجید ہو، تب بھی جنید کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ پڑھا سکتا ہے نہ وہ پڑھ۔ حضرت جنید کا فتویٰ۔ اب آگے سنو، سیم ٹو سیم مسئلہ کسی نے حضور سے پوچھا، سبحان اللہ، بولو کس سے پوچھا؟ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مرد عورت دونوں نیک ہو تو ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اب میرے نبی کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں تم کس نیک کی بات کر رہے ہو؟ سنو، اگر اتنا نیک کہ اگر حضرت زکریا ہو، کیا ہو؟ زکریا ہو، اور ایسی نیک بات حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ہو، اور دونوں ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہے، محمد سے سوال ہو تو محمد اس کی اجازت نہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ زکریا اور محمد، حضرت زکریا اور مریم کو لا کر میرے نبی نے جواب دیا کہ چاہے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ ہو یا حضرت عیسیٰ کی ماں مریم، جبکہ یہ نبی ہے، پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اگر اتنے متقی پرہیزگار بھی کوئی رہے تو محمد اجازت نہیں دیتے۔ اور آپ ٹیوشن ماسٹر پہ بھروسہ کر رہے ہو، یہ شرم کی بات ہے۔ حضرات اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی بہووں کی حفاظت کرو۔ اور آخری بات ٹائم ہو رہا ہے، آخری بات آپ غور سے سن لیجئے، پتہ نہیں پھر کبھی میری اور آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ذرا غور سے میری گفتگو کو سن لیجئے گا، اپنے معاشرے میں سدھار لاؤ۔ میرا پہلا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گلا ملو، متحد ہو کر جیو، سارے اختلافات کو ختم کر دینا۔ ہر گاؤں میں اختلافات افسوس کا مقام ہے، یاد رکھیے گا جو ملنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں جانے میں بھی پہل کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ معاف کرنا سیکھو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، تم میں سب سے نیک وہ ہے جس کے دل سب سے ستھرے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث سن لو، میرے آقا تشریف فرمائے، میرے نبی فرماتے کیا فرماتے؟ میرے نبی غور سے میری طرف دیکھو، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ نے کیا رسول اللہ، اے میرے آقا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ حضور، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ آقا ارشاد فرمائیے، میرے نبی فرماتے ہیں میری صحابہ دیکھتے ہو نا میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ آقا نے کہا میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان بچوں میں کیا رکھا ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کا فرمان سنو، اس پہ عمل کرنا۔ میرے نبی فرماتے اصل میں بچوں سے نہیں پیار کرتا ہوں، اصل میں ان سینوں سے پیار کرتا ہوں جس سینوں میں کینہ نہیں ہوتا، جس سینے میں بغض نہیں ہوتا۔ اور نبی نے مثال دے کر سمجھایا، دیکھو یہ دو بچے ابھی لڑے ہیں آپس میں، 5 منٹ نہیں گزرتا ہے دونوں مسکرا کر گلے میں ہاتھ ڈال کر کھیل رہے ہیں، گویا ان کا کھیلنا بتاتا ہے لڑائی ہوئی ختم ہو گئی، سینہ پاک ہو گیا۔ مومن وہ ہے جس کا سینہ صاف ہو اور بغض سے پاک۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نوجوانوں اپنے سینے کو پاک کرو، آپسی اختلاف ختم کرو، ایک دوسرے سے گلے ملو، حضور تم سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ بولو کون محبت کریں گے؟ اچھا اتنی دیر آپ نے مجھے سنا نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے کہ میں یہاں سے جاؤں گا، جو مجھ سے نفرت کرتا ہے میں اسے سینے سے لگاؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں ذرا میں دیکھوں تو، کتنے دیوانے ایسے بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کے ساتھ آپ بتائیے یہ حضور کی محفل ہے اور میرا دعویٰ ہے جو ہاتھ اٹھایا نہ اٹھایا میں نہیں دیکھتا ہوں۔ میری آنکھ میں نے ڈاکٹر سے چیک کرایا ہے 65 خراب ہو چکی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا میری نظر
آپ تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن عقیدہ بتاتا ہے سید قاسم بابا کی نظر آپ تک ہے، میں دیکھو یا نہ دیکھو حضرت سید قاسم صادق۔ اس لیے متحد ہونا، جس کو جس سے بھی عداوت ہو وہ اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ جانتے ہو صحابی تھے، حضرت ایک صحابی تھے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، کہنے کو تو بہت ساری باتیں وقت نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ میرے آقا مجھے نہ فلاں صحابی سے بڑی محبت ہے۔ کہا کس سے محبت ہے؟ کہا حضور مجھے ابو بکر صدیق سے پیار ہے، مجھے ابو بکر صدیق سے پیار ہے۔ نبی نے مسکرایا، آقا فرماتے اچھا تمہیں میرے ابو بکر سے پیار ہو گیا، محبت؟ تو حضور ان کو بہت چاہتا ہوں، ان کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے۔ آپ فرماتے، میرے آقا فرماتے جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ صحابی وہاں سے آئے، آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے سامنے شرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے چہرہ دیکھا، مسکرا کر بیچارے کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پتہ نہیں مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، میں آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر کا پیارا جواب سناؤ۔ آپ فرماتے تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، مولا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مولا تو اس سے محبت فرما۔ مسلمانوں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بناؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدیہ۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اتحاد کی زندگی گزارو، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، 10 بجے تک آپ کا پرمیشن تھا، پھر کبھی موقع ملا میں آپ کے روبرو آیا، یا پھر 11 تاریخ کو آپ آئیے۔ اگر میری پوری کوشش رہے گی اس جلسہ میں پہنچنے کی، اگر وہاں بہت علماء ہیں، بیرونی بھی ہے، اگر اس فقیر کو موقع ملا تو کچھ اچھی باتیں آپ وہاں سے لے کر آؤ گے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ جلسہ کرائیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مل بانٹ کر محبت سے جلسہ کرائیے۔ ان شاعروں کو ضرور بلائیے، میں ان شاعروں سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کا جلسہ 10:30 10 بجے تک ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے یا تو دانش بابو کو بلا لو، یا تو قاسم بابو کو بلا لو، یا تو ایک صاحب اور پڑھ رہے تھے میں نہیں جانتا کیا نام ہے، مجاہدی کو بلا لیجئے، کسی ایک کو بلاؤ، ایک شاعر ایک خطیب، ہے نا؟ اور اگر تینوں کو بلاؤ گے تو ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جلسہ مغربات سے شروع کیجئے گا تاکہ آنے والا خطیب 1-1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بیان کر سکے، ہے کہ نہیں بولیے؟ میں تقریباً 9:14 پہ میں آپ کے سامنے آیا تھا، جبکہ آپ کے صابر صاحب نے کہا تھا حضرت 9:30 بجے ہم آپ کو رخصت کر دیں گے، اور انہوں نے 9:30 بجے مجھے کرسی پہ بٹھایا تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، زندگی نے ساتھ دیا، پھر ملاقات ہوگی، آگے بات ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کی برکت سے، حضرت سید قاسم شاہ علی رحمہ کے صدقے سے، ان کے توسل سے ہم سبوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔